ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਠ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨਾ ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਓਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਕਹੇ ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਓ ਸਿਫਤ ਕਸਾਮਨੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ,
लाथे सगल विसूरे, पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेसर, नानक नाम ध्याया। नव निध सिद्ध रिद दीने करते, टोट न आवे काई राम। खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निखुट ना जाई, अंतर जामी पाया। कोट बिघन सगले उठ नाठे, दुख ना नेड़े आया। शांत सहज आनंद कन्हेरे, बिनसी भूख सबाई। नानक गुण गावह स्वामी के, आचरज जिस वड्याई राम। जिसका कारज तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावह, सदा करह जयकारा राम। गुण गाए गोबिंद अनद उपजे, साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। 68 तीर्थ पुण्य किरया, महा निर्मल चारा। पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा प्रभ करता, उस्तत कौन करीजै राम। संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दीजै राम। नाम दीजै दान कीजै, बिसर नाही एक खिनो। गुण गोपाल उच्चर रसना, सदा गाइयै अन दिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै। बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी, पेख दर्शन जीजै। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै। बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी, पेख दर्शन जीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पातत पावन भागत वत्सल, करुणा निधान अंतर्जामी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर स्वायमान गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा सतसंगी जनों, वड्डे भाग हन अपने सबना दे जिन्हां ते सतगुरां जी ने किरपा करदियां होया सत संगत करन दा सुभागा समा बख्शिया है। सतगुरां जी दी अमृतमई बाणी श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन
ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਚੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵ परमात्मा दी अंश है। को कबीर राम की अंश जस कागद पर मिटै न मांस। माया दा प्रभाव माया दा पर्दा कि ये अपने आप नूं वखरा समझण लग पिया। सतगुरु जी कृपा करके सोझी कराउंदे ने, सानू अपने असले दे नाल जोड़ देंदे ने। जदों असीं सही रूप दे विच स्वीकार कर लिया कि असीं परमात्मा दी अंश हैं, तां ही जीव संत दा रूप हो जाता है। जिथे आके दा करतापन मिट जाता है, सोझी हुंदी है कि सारे काम वाहिगुरु परमेश्वर जी आप ही कराउण वाले ने। ये महसूस करदा है इसनूं आप किस तरह होया कारज कि परमात्मा ने सब कुछ ही सानू बख्श दिता जो सानू चाहिदा सी। सारे साधन बना दिते, सारे पदार्थ दे दिते। इउं करदियां करदियां हुण आनंद बन गया है, नाम दे विच जुड़ गया है। फिर मालिक दा शुकराना करदा रहिंदा है, अरदासां करदा है भी ये जिहड़ी अवस्था बनी है वो इसे तरह ही बनी रहे। ये सारे शब्द दा भाव अर्थ है। आओ सरवण करदिआं सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने। हाँ जी। सोही महला पंजवा। राग सोही है। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। हाँ जी। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। सतगुरु जी कहने भी संत जिन्हों सच की समझ आ गई, गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी करती है। गुरबाणी नूं स्पष्ट करने वास्ते किसी होर ग्रंथ की लोड़ नहीं है कि प्रमाण दिओ, क्योंकि गुरबाणी आप ही प्रमाणित है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जे वड्यावर ना कोई। इहदे जितने वड्डा कोई है ही नहीं, कोई प्रमाण की लोड़ नहीं। आप ही प्रमाण रूप है, आप ही बाणी अर्थ रूप है, तत् है। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम।
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨ ਸਰੈ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ ਆਏ। ਕਦੋਂ ਸਵਾਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ। ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਰੀਕ ਜੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਫੌਜਾਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਗਿਰਜਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਈ ਰਹੀ। ਔਰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਿਰਜਾਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਔਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੋਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਾ। ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਭ ਤੇ ਆਉਣੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟੇਗੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਾ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਦਾ, ਹਾਲ ਮੈਂ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਨੱਕੇ ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਾਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ। ਏਕ ਜਾਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ RAM ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਜਾਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਵਰਲਡ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਤੋ ਸੰਤ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। 100 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਚ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ। ਕਰੋੜੀ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲੋੜ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਆਪ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਤਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਪਤ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ, ਚਾਰੇ ਵਰਣ, ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਰੱਖੇ ਪਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 4 ਬਣਾਏ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। 2 ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, 3 ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, 4 ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। 4 ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।
ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਮਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੂ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਛਕੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਦੋ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਪਖੰਡੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਐਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਬਾਰੇ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਅੰਦਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ
ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿਨੇ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਝੋਰੇ, ਉਹ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਦੀਵੀ। ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਮੰਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਬਨਾਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ? ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਭਾਈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ, ਬਿਰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਭਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ,
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਵਸ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵ ਨਿਦਰ ਸਿਧ ਰਿਦ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਦੀਨੀ ਕਰਤੇ, ਰਿਧੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਿਧ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਰਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 9 ਨਿਧ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? 9 ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 9 ਨਿਧ? 9 ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂਗੇ ਤੇ ਘਟੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਹੀ ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਸ਼ਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤ ਹੈ, ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਖਰਚਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਖਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਛਕਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ, ਖਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਖਰਚਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਆਪ ਜਪੋ ਆਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਆਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਨ ਧੂੜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਛਤ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਚਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਪਦਾ ਤੈ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਘਟਾਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਪਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਚਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਹੈ, ਨਿਕੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਅਕੁੱਟ ਨਾ ਨਕੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਸਗਲੇ ਉਠ ਨਾਠੇ, ਦੁਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਬਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਘਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਟ ਵਿਘਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਗਲੇ ਉਠ ਨਾਠੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਲੈ ਸਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, +2 ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।
ਉਹੀ ਕਰਤਾਪਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਸਗਲੇ ਉਠ ਨਾਠੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਨੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ, ਆਚਰਜ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ RAM। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਗੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੈ ਭਾਈ, ਗੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ? ਇਹ ਅਚਰਜ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਂ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਬਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ RAM। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਘਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ RAM। ਇਹ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰਾ RAM। ਭਗਤ ਸੋਹਣ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਥਣ ਸਵੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧਹੀ ਆਖ ਬਖਣ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਪਹਿਰਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰਾ RAM। ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਾਨੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਉਪਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਣੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਉਪਜੇ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਣੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਤਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਉਦਮ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ। 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਤਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਤਤ ਪਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲਾ ਨਾ ਢੋਈ ਸਰਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਨੋ ਖੱਤ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅਜੋ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੇ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਬਈ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤ ਕੌਣ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਦੀਜੈ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਦੀਜੈ। ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰ ਰਸਨਾ
ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਅਨ ਦਿਨੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ, ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ, ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਜੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯੋਗਾਦ ਬੋਧ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।